أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے۔ اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے اور یہ جنت کے مستحق قرار پاتے۔ اس آیت میں ایمان لانے کی اخروی جزا کا بیان ہے اور اگلی آیت میں ایمان لانے کی دنیاوی جزا کا بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ توریت اور انجیل کو قائم کر لیتے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ توریت اور انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، کیونکہ توریت اور انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے اور دیگر تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی سب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ اس حکم پر عمل کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہوتی اور ہر طرف سے انہیں رزق پہنچتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو
जो चीज तुम्हें जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर सकती है उसका मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया, और जो चीज तुम्हें जहन्नम के करीब और जन्नत से दूर कर सकती है उससे मैंने तुम्हें मना कर दिया। बेशक रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि कोई जान उस वक्त तक मरेगी नहीं जब तक वो अपना रिस्क पूरा न कर ले। लिहाजा तुम अल्लाह ताला से डरो और अच्छे तरीके से रिस्क तलब करो। रिस्क का आहिस्ता पाना तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी के जरिए रिस्क तलब करने लगो, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला के पास है वो उसकी इताअत के जरिए ही हासिल की जा सकती है। मिनहुम उम्मतुन मुक़तसिदा, उनमें एक गिरोह एतदाल की राह वाला है। इरशाद फरमाया कि सारे अहले किताब यकसा नहीं है, बल्कि बाज एतदाल पसंद हैं और वो हद से तजावुज नहीं करते। ये यहूदियों में से वो लोग हैं जो ताजदारी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह, जबकि बकिया अक्सरियत नाफरमान है जो कुफ्र पर जमे हुए हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यहसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। तर्जमा कंजुल ईमान, ए रसूल पहुंचा दो जो कुछ उतरा तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से, और ऐसा ना हो तो तुमने उसका कोई पैगाम न पहुंचाया, और अल्लाह तुम्हारी निगहबानी करेगा लोगों से। बेशक अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता। तर्जमा कंजुल इरफान, ए रसूल जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया उसकी तबलीग फरमा दे, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने उसका कोई पैगाम भी ना पहुंचाया, और अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। बेशक अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल के लक़ब से खिताब फरमाया। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, वरना दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उनके अस्माए मुबारका से खिताब फरमाया गया है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप अल्लाह ताला के पैगामात लोगों तक पहुंचाएं और किसी किस्म का कोई अंदेशा न फरमाएं। अल्लाह ताला उन कुफ्फार से आपकी हिफाजत फरमाएगा जो आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। इस खतरे की वजह से, उस खतरे की वजह से दौराने सफर रात के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा दिया जाता था। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो पहरा हटा दिया गया और हुजूर को नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहरेदारों से फरमाया कि तुम लोग चले जाओ, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत का फरमा दिया है। हुजूर कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा देने का शरफ जिन्हें सबसे पहला हासिल हुआ वह हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते वक्त एक रात बेख्वाब रहे, फिर फरमाया काश कोई नेक शख्स हमारी हिफाजत करता। अचानक हमने हथियारों की आवाज सुनी तो इरशाद फरमाए कौन है?
उन्होंने अर्ज की मैं साद हूँ। इरशाद फरमाया तुम्हें क्या चीज यहाँ लाई है? अर्ज की मेरे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खतरा गुजरा तो मैं उनकी हिफाजत करने आया। उनके लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो गए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।